سادتنا أن يبي ثم إلى روح خصوصا أمر هذا المجلس الحبيب محمد بن أحمد مسلم العطاش مجادل العطاش مسلم بسري وأسلم فرنسي ووالدينا سبتنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أمات المسلمين والمسلمات المؤمنات خصوصا إلى صاحب المؤلف الكتاب المقدمة الحضرمية الإمام العلامة العارف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني الساعدي المكحجي الحضرمي التريمي شيخنا الإمام شارح هذا الكتاب العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي بعشنا الدوان الحضرمي الشافعي الإمام شارح بشر الكريم شارح مسائل التعليم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة وأن يعيد البركات وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة يرزقنا العلم والأعمال يحفظنا من الزيغ والزلال ويرزقنا المنوح صلاح الجسد والقلب رتبة الناس ولا أن يكون صلاح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرحمنا وذكر أمتنا وأمتكم أمة المسلمين وشماتنا أمة خصوصا صاحب الكتاب من العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر بن محمد القحطاني الساعدي المجحجي الحضرمي التريمي شيخنا الإمام العلامة العارف بالله الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي بعشنا الدعاني الحضرمي الشافعي نفعنا الله بهم وبعلومهم وبكم بالدين آمين يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزاهي والزلال يرزقكم فتوح المنوح الرسول صلاح الجسد والقلب والرتبة النسوح على هذه الدنيا يكون صلاح بالفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا
عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وعثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد, masyaallah hadirin, masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari untuk membersihkan waktu kita lanjutkan taklim kita masih di dalam kajian kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah, di mana kitab ini adalah kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir, ya. Pengarang kitabnya Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhiji Al-Hadrami At-Tarimi, yang mana kitab ini disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Daw'ani Al-Hadrami Syafi'i dalam kitabnya Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim. Masih kita dalam pembahasan pasal yang ke-23 yang menerangkan syurutut tayammum, ya, syarat-syarat bertayamum, ya. Kemarin kita diceritakan tentang hukum tayamum, sudah kita jelaskan. Sampailah kita pada pasal yang ke-23 yang berjudul syurutut tayammum, ya, syarat-syaratnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bi ulumi wa bikum fid darin amin. Berkata Al-Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Abdul Rahman Al-Qahtani, pengarang kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, dalam matanya syurutut tayammum asyaratun. Jadi yang di sini disebutin syarat-syarat tayamum itu ada 10. Syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus dilakukan dengan tanah atau debu, ya. Ini maksud itu debu dari tanah. Bukan bukan berarti tepung, enggak boleh, harus debu, ya. Yang kedua, wa ayyakuna tahiran. Debunya pun harus suci, enggak boleh najis. Ya, syarat yang kedua, ayakuna tahiran, ya, biturabin tahirin. Nah, yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Nah, ini. Jadi sucinya itu mensucikan, bukan suci tidak mensucikan. Kalau tidak mensucikan itu musta'mal, yang sudah dipakai, nggak boleh. Debu yang sudah dipakai lagi buat tayamum, nggak boleh, ya. Artinya debu tadi itu adalah debu yang tidak musta'mal. Artinya debu bukan bekas dipakai bertayamum tadi sebelumnya, tapi belum pernah dipakai buat tayamum. Nah, yang keempat, wa alla yukhalituhu daqiqun. Debunya yang keempat tidak bercampur dengan tepung, ya kan? Tidak bercampur dengan tepung atau bercampur semen atau campuran. Nah, yang kayak gini-gini nggak bisa dipakai buat tayamum. Sekalipun dia halus juga sama kayak debu, mama. Nggak bisa, karena syaratnya tadi itu biturab, ya, bukan dengan selainnya. Wa nahwuhu, dan selain tepung, ya, semen, apalagi tuh ini yang putih nih, kapur putih itu apa namanya tuh? Orang sini bilang kamping, ya, orang bilang sama. Kapur putih yang dilembutin tuh, itu nggak boleh juga, kan dia bukan tanah. Nah, yang kelima, wa ayyaksidahu, ya, dan dia harus berupaya memindahkan tanah ke anggota yang dianjurkan untuk diusap, wajah dan kedua tangan. Jadi dipindahin, nggak boleh kalau begitu aja nggak dipindahin, nggak boleh. Seperti contohnya dia nggak memindahkan debu tadi itu, diterbangkan angin yang bawa ke dia mukanya, buah kena, itu nggak bisa buat tayamum, nggak cukup, walaupun kena muka sama tangan, karena nggak ada upaya memindahkan debu ke anggota yang dibasuh untuk tayamum, ya. Jadi yang kelima itu syarat wa ayyaksidahu. Falau saffat hurrihu, seandainya tanah tadi itu yang bakal diusap ke muka tadi itu diterbangkan angin, ada angin kencang terus debunya ke muka atau ke tanah. Faraddadahu, hingga mengenai wajahnya atau mengenai tangannya. Maka di sini kalau dia nggak berusaha memindahkan tadi itu, hukumnya lam yakfihi, nggak cukup, ya, dikatakan dia bertayamum walaupun udah kena mukanya, kena tangan, belum bisa, karena harus meratakan gini. Kalau debu kan nggak tahu kemana aja.
Nah, di sini dikatakan nggak cukup kalau cuma diterbangkan dengan angin tanpa adanya upaya dia memindahkan debu ke anggota basuhan tayamum. Nah, yang keenam, wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Ini syarat, ini merupakan syarat ya, syaratnya tayamum. Apa itu? Dia harus mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 tepukan. Jadi sekali ngambil plak, ini 1 buat wajah. Nanti ngambil lagi buat kedua tangan sini sama sini. Jadi 2 kali ngambil. Dan yang diambil nggak boleh yang sudah diambil tadi di sini. Di sini pindah lagi sini yang nggak kena lagi. Debunya gitu. Karena 2 kali apa? Tepukan, 2 kali pengambilan tanah gitu. Nanti diketrukin dikit, barangkali ada pasir-pasir yang kasar. Yang jatuh kan, jadi yang ada itu yang halus ke muka gini. Kalau halus kan nggak berpengaruh ke kulit, nggak lecet. Nah ini wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Dia usapkan wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Dan nggak boleh yang diambil hati diambil lagi, berarti itu mustamal. Air yang udah dipakai lagi, nggak boleh kan? Kayak kita wudu ini udah air yang udah diambil lagi, buat nggak boleh. Maknanya begitu. Lalu yang ketujuh, wa ayyuzilan najasata. Sebelum dia bertayamum, disyaratkan dia hilangkan najis terlebih dahulu. Di tangannya, mungkin ada di wajahnya ada najis, mesti dihilangin dulu najis. Ya namanya najis ya harus dengan air. Ya seandainya air itu dikit kan masih bisa buat ngilangin najis. Nah, nanti dia baru bertayamum. Wa ayyuzilan najasata awalan. Pertama kali dia harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Yang ke-8, wa ayyajtihida fil qiblati qablahu. Nah, ini syarat yang ke-8 ini ada juga ulama bilang enggak mesti wajib. Artinya berupaya berijtihad dalam menghadap kiblat. Tayamum itu menghadap kiblat. Sunnahnya itu. Kalau di sini dikatakan syarat, ya kan? Tapi kalau Imam Al-Baghawi atau imam ini mengatakan sunnah, nggak ngadep kiblat juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau di sini dianjurkan dengan syarat apa? Berupaya, berusaha cari kiblat di mana. Oh sana ngadep kiblat, gitu. Mengetahui arah kiblat, ya, dia menghadap. Lalu yang ke-9, wa ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti. Dan tayamum itu tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Syaratnya. Umpamanya mau salat zuhur, harus sudah adzan zuhur tayamumnya. Sebelum zuhur tayamum enggak sah. Walaupun semuanya syaratnya udah lengkap dari suci ini semuanya. Enggak boleh kalau belum masuk waktu. Beda kalau dengan wudu kan. Wudu kan walaupun belum adzan juga nanti wudu udah sah. Ya kan? Ini syaratnya tayamum beda dengan wudu. Artinya ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti, ya. Ia lakukan tayamum untuk tadi itu setelah masuk waktu dukhulil waqti. Ya, masuk waktu sholat, maknanya waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Kalau sholat sunnah sih enggak ada waktunya. Artinya ba'diyah. Ya kan langsung tayamum. Lalu yang ke-10, wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin. Nah ini, tayamum itu dilakukan untuk salat fardu ain. Fardu ain apa? Yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu 1 kali likulli fardin. Enggak boleh 2. 2 salat 1 kali tayamum enggak boleh. Sekalipun belum batal. Ini habis salat zuhur hari ini. Anak mau salat asar, adzan asar, mau salat lagi nih, tayamum lagi. Paham ya? Karena dia apa? Tayamum itu cuma fardin, likulli fardin, 1 kali fardu, enggak boleh 2 kali. Kecuali sunnah. Nah, salat sunnah enggak apa-apa, mau berapa kali aja tayamum 1 kali enggak apa-apa. Qobliyah, ba'diyah, ya kan salat duha, salat istikharah, salat hajat. 1 kali tayamum enggak jadi masalah. Yang dilarang di sini ini tayammama likulli fardin ainin. Wallahu a'lam. Nah, itu baru matan dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Adapun syarahnya dari pertama syarat tayamum itu ada 10 di sini dikatakan ayakuna biturab, ya. Jadi kalau dalam syarahnya itu ada penjabarannya.
penjelasannya oleh Imam Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani. Pasal yang ke-23 ini pasal yang menerangkan syurutut tayamum, syarat-syaratnya bertayamum. Maknanya syarat-syarat bertayamum ini mala budda minhu fihi. Artinya orang itu kalau memang sudah tidak boleh tidak harus bertayamum, maka itu syarat diberlakukan, ya. Tapi kalau nggak perlu tayamum, ngapain pakai tayamum? Mala budda minhu fihi. Ya kalau memang harus, nggak ada air bagaimana ini? Ya harus tayamum. Tapi kalau masih ada nggak boleh tayamum. Ngapain mau tayamum? Ada air tayamum lagi ya. Ya kan? Hanya saja ada tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu khawatir tentang umurnya. Kan orang nggak ada tahu umurnya orang kan. Nabi bangun tidur nih, sebelum ke kamar kecil kan jaraknya sama kamar mandi sama kamar mandi agak jauhan sama keluar rumah gitu, ambil wudhu. Itu Nabi bangun tidur berdiri di tempat duduknya begini, tayamum. Nabi tayamum. Tapi tayamum di sini ini tidak menggugurkan nanti buat sholat karena masih ada air. Kenapa Nabi lakukan? Nabi itu dari menjaga kesuciannya ya. Dari menjaga kesuciannya itu nggak boleh batal dari bersuci Nabi. Sekalipun belum sampai ke tempat air, itu Nabi udah tayamum dulu. Kata sahabat Nabi, bukan tayamum ini batala idza wajadal ma, kalau ada air? Naam. Kata Nabi, betul. Tapi Nabi kenapa tayamum ini? Ini bukan saya untuk sholat tayamumnya. Saya untuk menjaga kesucian. Sebelum saya berwudu, ya, saya khawatir umur saya belum sampai di tempat wudu, anda meninggal. Subhanallah. Jadi ya, kematian itu bagi para nabi-nabi itu baina usbu'ainai, di kedua telapak matanya ini selalu terngiang. Setiap langkah kakinya satu sama kedua itu yang dipikir mati. Mau makan satu suapan makanan sama suapan kedua yang dipikirin mati. Oh kita kan nggak pernah ingin mati, tidur mulu ya kan. Jualan nggak ada wudhu, nggak ada ini. Orang dulu takut mau tidur nggak wudhu itu takut. Aku takut mati, tiba-tiba nggak punya wudhu. Ada orang mati dalam keadaan bersuci, itunya matinya syahid. Kalau ada orang tidur berwudhu, itu tidur terus dia nggak tahu itu kentut nggak apa, itu nggak dianggap karena dia tidur kan, tiba-tiba meninggal, matinya syahid. Tapi inti waktu mau tidur wudhu dulu, paham ya? Wudhu. Nah kalau kita bersama istri gimana kan? Istri kan batal kan, kalau Imam Syafi'i batal kan, ya kan? Nah kalau inti nggak jima sama istri, nggak jima cuma tidur aja, barengan kena senggol istri, kena itu inti waktu tayamum pakai istihadnya Imam Malik, paham? Imam Malik asal nggak dukhul, nggak jima sama istri, tidur, pelonan atau pegang-pegangan, kan itu artinya belum sampai jima, itu nggak batal wudhu. Kalau pakai madhabnya Imam Malik, jadi wudhunya harus ngomong nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghar taqlidan di Imam Malik. Taklid, ngambil taklidnya Imam Malik. Kayak kita mau tawaf tuh takut kesentuh perempuan kan, begitu kesentuh itu nggak batal karena itu niatnya apa? Wudhunya pakai madhab Imam Malik, bukan inti nafsu. Bukan inti nafsu, kesenggol nggak sengaja kena batal. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Malik nggak batal. Ambil madhab situ, ya kan? Supaya kita dapat fadilah khurujul khilaf, keluar dari pendapat yang mengatakan batal. Kita nggak batal, karena madhabnya Imam Malik bilang nggak batal kalau nggak jima. Kecuali dia jima batal, dia wudhu lagi atau mandi, ya kan? Hadas besar kan udah jima. Nah sedikit di sini nih syurutut tayammum ay ma la budda minhu fihi. Ba'dhu ma sayadkuruhu arkanun. Tapi ada yang mengatakan di sini sebagian bahwa di sini yang dibahas syaratnya tayamum. Tapi ada beberapa dari yang disebutkan ya. Nanti di sini itu ada rukun-rukunnya tayamum. Rukun sama syarat beda lagi yang diterangkan. Nah di sini Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Ghahtani, pengarang kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, dia katakan syarat tayamum itu ada 10. Kalau Imam Al-Muqaddimah Hadramiyah bilang 10. Tapi di syarahnya dibilang bal aktsar. Sebenarnya bukan 10, lebih dari 10. Ada, ya kan? Minha ma lam yadkurhu, karena di antara 10 ini ada yang enggak disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Ghahtani. Seperti syarat tayamum itu kafak dilma'i hissan, ya. Artinya ketidakadaannya air secara fisik atau syar'an secara hukum. Yang kemarin nanti diceritakan
Yang dimaksud secara hissan itu nggak ada air secara hissi, itu secara fisik adalah ayaf kidas syakhsu al-ma'a tamaman. Ya. Di sini katanya ulama, seseorang itu tidak mendapati air sama sekali. Benar-benar nggak ada air sama sekali. Itu yang merupakan syaratnya orang boleh tayamum secara hissi. Ya. Itu masuk, tapi di sini nggak ada kan? Ini tambahan. Karena apa? Benar-benar nggak ada air sama sekali. Ya, nggak ada air itu syarat juga sudah memperbolehkan tayamum, tapi nggak disebutin di sini. Cuma sebutin harus pakai debu, ya kan, suci, nggak boleh mustakmal, ya kan. Yang hissi nggak disebutin, tapi ditambah sama pensyarah ini kitab Busrul Karim, yakni Imam Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani bilang ada yang merupakan syarat tayamum juga lebih daripada 10, ya ini kalau memang tidak ada air sama sekali. Wala yajidu, ya sama sekali dia nggak dapetin tuh air. Misal seperti contohnya fis sakhra, dia berada di padang pasir yang membentang luas, ya kan, di situ panas matahari, air nggak ada. Au fi makanin, atau di satu tempat tiba-tiba in ghata'at fihil miyah, ada air, tiba-tiba airnya kering. Ada air, biasa ada air tapi tiba-tiba kering. Nah itu juga boleh. Itu yang disebut syarat-syarat bolehnya tayamum secara hissi, ya kan. Nah, itu disebutkan di sini nggak ditulis di dalam kitab Busrul Karim, tapi dalam kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah, tapi dalam syarahnya disebutin kalau nggak ada air sama sekali, atau tiba-tiba di kampung kering, sumur kering, apa musim kemarau, ya kan, kering kan bisa kan, nanti kalau hujan baru keluar lagi air. Nah itu kayak gitu boleh tayamum. Au la yamliku thamanahu, atau ada air tapi dia nggak bisa beli dengan harganya. Kemarin tuh ada air, mau Pak saya buat wudhu Pak boleh nggak? Bayar. Masa air buat wudhu aja bayar? Iya kalau mau. Habis gimana, namanya orangnya pelit. Dia harus bayar gitu. Ya udah Pak bayar, kita bisa tayamum 2 botol gini nih, aku yang gede nih mama buat bayar boleh. Berapa Pak harganya? Satunya 100.000. Wah mahal banget Pak. Ya enggak, umpama 100.000. Nah itu inti nggak wajib beli, karena dia jual di atas harga rata-rata, nggak boleh. Paham ya? Hatta ada air, tapi inti nggak sanggup bayarin, gimana Pak? Masa segini? Ya mau apa enggak mau, ya udah. Ya sudah tayamum aja. Hukumnya boleh. Ini orang neken ini. Mentang-mentang kita punya duit segini cuma disuruh ngabisin. Akhirnya duit kita buat beli air, buat beli makanan itu nggak ada, buat beli air. Nah, itu nggak wajib, ya kan? Itu namanya apa, syarat tayamum secara hissi. Ada air tapi inti apa? Nggak mampu membayarnya, mahal banget. Tapi kalau inti mampu membayarnya boleh. Inti mampu membayarnya lebih bagus. Anak punya duit 50 juta, ya bayarin 2. Waktu butuh biarin mahal-mahal, nggak apa-apa. Boleh inti mampu kan? Kalau inti nggak mampu jangan, ya kan? Sebenarnya pada dasar hukum seperti itu, dia nggak beli juga nggak apa-apa, karena ini menjual di atas harga rata-rata, ini nggak boleh. Biasanya air segitu tuh Pak, mahal-mahalnya pun paling berapa sih, 10.000 lah. Ini jual sampai 10 kali lipat, nggak bener nih, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, intinya nggak beli. Itu karena orang ini ngambil kesempatan dalam kesempitan. Awwajada ma'an qalilan, atau ada air dikit, airnya segini cukup. Tapi air sedikit tadi itu nggak cukup buat wudhu, cuma cukup buat minum. Paham ya? Ini kalau anak gunakan buat wudhu, ntar aus nih. Minum pakai apa nih? Nggak usah. Ini nggak usah paksain harus apa wudhu pakai air itu, dan inti harus tayamum aja. Itu namanya syarat tayamum secara hissi. Kita benar-benar apa namanya nih, dapat udur gitu. Allah kasih keringanan, gangan. Atau ada inti buat minum bisa, tapi buat binatang aneh nih, kuda aneh nih, kalau dia nggak minum juga mati, ya kan? Nah inti nggak usah paksain, harus wudhu, kasih minum binatang. Inti nggak haus, kasih minum binatang mati, ntar nggak pulang naik apa kita? Nah, susah juga kan? Atau ada duit bisa, tapi buat beli bensin naik motor, ntar kalau beliin dia bensin mati lagi, motor mogok, sama itu. Kondisinya seperti tadi itu, kuda gantinya motor, tapi minumannya ini bensin lah, uangnya kan pakai buat bayar itu bensin. Nah ini salah satu kayak secara hissi. Kalau secara syar'an itu juga merupakan syariat,
Ya, Islam ini hukum. Kalau seandainya ketidakadaannya air secara syariat, nah, di sini dikatakan yubna ala wujudi mani'in syar'iyyin. Secara syariat di sini ini kalau kita mau mengambil air, tapi keberadaan air tadi itu apa hadirin? Dihambat dengan adanya mani yang menghalangi kita ngambil air. Seperti inti mau ngambil air, ini ada danau air, tapi buayanya banyak banget sini nih. Ya kan? Kita ngambil air, mikir, mau wudu nih, ya kan? Buaya mangap, wah, nggak bisa, udah inti nggak usah maksain, ntar dicaplok mampus gitu, ya kan? Jangan pakai bilang, anak mau wudu itu ngaling-ngalingin, nggak bisa, namanya buaya, ya nggak ada urusan dia mau mal, ya kan? Kecuali inti sakti, inti bisa ilmu, kabur ke sana baru. Kalau nggak bisa jangan deh, jangan pakai ini-inian deh, ya kan? Daripada mampus kita. Nah itu apa adanya, nggak wajib wudu. Itu boleh tayamum. Itu namanya mani. Adanya mani itu ada yang penghalangnya. Yamna'ul isti'malul ma', ya, yang menghalangi mengambil air di situ untuk digunakan buat bertayamum. Wa huwa yandariju tahta faqdil ma'i aidan. Dan ini juga masuk dalam kategori ketiadaan air juga. Itu sama aja, walaupun ada air, maknanya nggak ada air. Cuman ada air tapi ada yang ngalangin, serem ini. Atau air tadi itu kesetrum listrik, atau kita ngambil bisa kesetrum. Jangan deh, jangan maksa-maksain deh, ya kan? Kalau memang nggak bisa, jangan dipaksain. Kecuali dia ngambil pakai gayung, udah bisa pindahin air buat itu, nah, itu beda lagi. Nah, ini. Terus ada lagi secara syar'an dilarang inti bertayamum. Apa itu? Wa adamil maksiyah. Kalau inti pergi ke satu daerah, inti tiba-tiba nggak ada air, ada air, ya. Tapi bagaimana nih anak nih mau tayamum ini Pak? Dalam safar begini ini, tetap kita harus mengulang sholat, walaupun kita tayamum. Tapi inti perjalanan maksiat itu nggak sah tayamumnya. Tapi kalau nggak ada air, gunakan aja, tetap inti mesti bayar itu. Nanti sholatnya bayar, qodho namanya. Tapi kalau inti pergi tiba-tiba nggak ada air, nggak ada maksiat, nah inti tayamum nggak wajib qodho. Paham maknanya? Paham ya? Karena ada orang mau keluar kota, mau nonton joget ngebor, di sana ada joget ngebor lah, joget ngebor lagi dilihat. Mau ngapain? Sampai di sana, waduh waktu sholat ada air, nggak ada air nih, nggak boleh itu tayamum. Nanti kesana maksiat sih, lihat gitu-gituan. Padahal mau sholat ini. Kenapa kok nggak boleh? Li'anna suqutul fardi bitayammum fihi rukhsah. Ya, tayamum itu wudu itu tayamum itu merupakan menggugurkan fardunya wudu, ya kan? Tapi itu merupakan keringanan, rukhsah, ya kan? Rukhsah kalau nggak ada air. Tapi nggak ada air, fala yunatu bil maksiyah, tidak boleh digantungkan pada kedurhakaan sama Allah dalam ibadat. Ibadat nggak boleh dicampur sama kedurhakaan. Nanti maksiat, nanti murdurhaka pakai tayamum dengan maksiat gimana? Allah nggak mau. Paham ya? Nah di sini tidak bisa kita tayamum, hukumnya nggak sah. Sama seperti orang mau mengkosor sholat. Tapi waktu perjalanan jauh sudah lebih dari 84 kilo kan boleh kosor tuh. Tapi itu perjalanannya buat maksiat. Sampai ke sana mau nyolong duitnya orang mau nyolong. Terus tiba-tiba mau kosor sholat, nggak boleh, nggak sah hukum kosornya. Karena kosor itu dikasih keringanan, nggak bisa digabungkan dengan maksiat, ya. Nah di sini Allah kasih perbedaan kita. Wa yaqdi aidan al mutayammimul musafirul asi bisafarihi, ya. Sehingga harus orang-orang itu membedakan, ya. Tayamumnya musafir tadi itu yang maksiat dengan perjalanannya tidak boleh dia dianggap sah. Tetap sholat, kalau nggak ada air tetap sholat walaupun dengan tayamum yang nggak sah. Tapi nanti begitu inti dapat air mesti ngulang. Nggak ada hukum, nggak qodho, wajib qodho namanya. Wa kharaja bil asi bisafarihi al asi bi iqamatihi bi mahallin la yaghlibu fihi wujudul ma.
Nah, beda halnya di tempat yang inti tadi itu bermaksiat, tapi inti nggak ada tujuan maksiat dalam perjalanan. Paham? Inti perjalanannya nggak ada tujuan maksiat. Sampai di sana inti nyolong, mama. Paham? Terus berada di tempat yang nggak ada air. Nah, itu boleh tayamum. Paham ya? Perjalanannya itu nggak maksiat kan? Inti mau ke sana jalan-jalan, sampai di sana nyolong duitnya orang, mama. Paham ya? Kan nggak ada kaitannya kan? Kan perjalanannya tadi bukan maksiat. Nah, maksiatnya itu beda. Maksiat di situ itu dosanya itu nyolong doang, tapi sholat harus. Hukumnya boleh dia bertayamum karena perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kan ada tujuan mau maksiat, ada kan? Tujuan mau dari rumah sudah niat mau nyolong. Nah, itu perjalanannya maksiat namanya. Tapi kalau inti masuk ke satu kampung, Anda mau rekreasi, mau ke pantai atau mau kemana kayak umpama ini, rekreasi di taman wisata, sampai di sana nggak ada air. Subhanallah, inti nyolong duitnya orang apa? Ya kan? Nah itu nggak apa-apa tayamum. Nyolongnya dosa, ya kan? Nyolongnya dosa sendiri, bukan dosa nggak tayamumnya. Tayamumnya harus dapat paan, udah menggugurkan sholatnya, nggak wajib qadha. Paham ya? Beda kan? Di situ perbedaan maksiat musafir sama yang musafir tapi tidak maksiat, tapi maksiatnya sudah di sana. Ya, berdua dosanya di sana umpama. Sebetulnya nggak boleh dosa kan, tapi tetap umpama dalam seperti ini ada hukum tayamum yang dikatakan. Tayamumnya sah atau tidaknya. Nah, bagi yang pertama tadi nggak sah, yang kedua ini sah. Karena dia tidak dalam tujuan maksiat. Nah, lalu al-asi bi iqamatihi bi mahallin la yaghlibu fihi wujudul ma. Nah, di tempat yang betul-betul memang umum, di situ sebagian besar nggak ada air. Paham ya? Sering kali ini 1 tahun 6 bulan lebih di sini ini sering nggak ada air. Nah, di situ inti tayamum tidak wajib mengulang sholat. Tapi kalau di tempat itu sering ada air, kok tiba-tiba nggak ada air? Sering ada air, cuma jarang sekali nggak ada air. Nah, tayamumnya dalam kondisi seperti itu, inti nanti wajib ngulang. Karena lebih banyak ada air dibanding nggak ada airnya. Kok pas kita ke situ tiba-tiba nggak ada air. Nah, pada posisi seperti itu inti tayamum sah. Nanti setelah inti pulang di satu tempat ada air, ngulang sholat. Walaupun sudah lewat waktunya, udah bayar aja dengan i'adatus sholat, ngulang sholat. Paham ya? Gak kena dosa seandainya kita mati sebelum ngulang, itu inti sudah nggak punya qadha. Karena inti sudah melakukan sholat. Karena meninggal sebelum membayar. Itu nggak ada fidyah, kecuali puasa. Puasa itu wajib membayar fidyah. Kalau kita terlewatkan dalam Ramadan nggak puasa sehari, ya kan? Atau meninggal belum bayar, nah itu bayar fidyah warganya nanti. Paham ya? Nah, ini pertama syarat-syarat tayamum. Wujudul ma wa tayammumu li faqdihi. Wal asi fi safarihi ka ansara ka fi safarihi mubah. Seperti dia perjalanan yang boleh tiba-tiba maksiat di jalan, maka di sini fala qadha alaihima. Dia enggak wajib qadha juga. Ya kan? Enggak wajib qadha. Nah, ini dikatakan katanya ulama au yuqalu hadhihi laisat syurutan. Walaupun peristiwa seperti ini tidak dikatakan syaratnya tayamum, ya. Itu cuman katanya ulama ada yang bilang li'annaha adamiyatun. Itu cuman merupakan bersifat ketiadaan, ya, ketiadaan aja air. Tiba-tiba air berhenti. Wasyartul wujudi, dan syarat yang disebut keberadaan di sini asyartul wujudiyah, ya. Syarat keberadaan air gitu. Nah, tiba-tiba ada air, tahu-tahu ada yang menghalangi. Nah, itu namanya boleh inti bertayamum karena adanya mani secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti yang pertama kita akan terangkan ayyakuna biturabin. Syaratnya tayamum itu harus dengan tanah. Nah, tanah insyaallah kita jabarkan di waktu yang akan datang, ya. Karena waktunya insyaallah di malam yang akan datang, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita bisa melanjutkan taklim kita. Mari hadirin kita bacakan Fatihah, dan niatkan semua yang hadir, yang gaib di antara kita, semoga Allah beri sehat, afiat, panjang umur, wasiski, dan semangat selalu mengaji menuntut ilmu sehingga kita bisa memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wal kunya salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا نحيا لا نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه علينا وقربات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن